ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 8th ਵਰਕਸ਼ੀਟ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਸਰਲ ਸਮੀਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 1 2 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖੋ, ਰਾਈਟ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ अर्थ है एक अजिही राशि जो बदल सकती है, मतलब कि एक वेरीएबल जोड़ा होंदा है, देखो द वर्ड वेरीएबल मीनस क्वांटिटी विच मे चेंज, मतलब कि जिसकी क्वांटिटी जी मात्रा जी है वो बदल सकती है। हुण देखो तुसी एक उदाहरण लेंदे हो x+1 एक एग्जाम्पल ले ली। हुण इस एक चल है एक अचल है, मतलब कि एक्स जोड़ा एक चल है तो वाई एक जोड़ा एक अचल है, क्योंकि एक जोड़ा वो वैल्यू एक ही रहनी है, वो बदल जी कि नहीं सकती। हुण जेकर एक्स की जगह तो मैं एक ला दा, एक जमा एक मेरे को बन गया 2, जेकर एक्स की जगह तो 2 ला दा तो मेरे को आंसर बन जाएगा 3। आंसर जोड़ा बदल रहा है ना, ये मतलब कि एक्स की जी वैल्यू आ वो बदल रही है, तो एक्स की है एक चल, इसलिए चल शब्द अर्थ एक अजिही राशि जो बदल सकती है। इसका मतलब ये साडे कोल की हो जाता है सही या ट्रू जोड़ा साडे कोल हो जाता है। इसलिए कोई भी साडे को अंग्रेजी का छोटा अखर है तो वह साडे को जिहड़ा मैथ दे विच एक वेरीएबल या चल जिहड़ा वो मन्निया जाएगा। फिर साडे को अचल शब्द का अर्थ है एक अजिही राशि जो राशि नहीं बदल सकती। द वर्ड कॉन्सटेंट मीनस क्वांटिटी विच मे नॉट चेंज, मतलब कि जिहड़ी जिहड़ी वैल्यू जिहड़ी कि वो बदलती नहीं हैगी। इस दे विच एक साडा की सी अचल सीगा जिसकी मात्रा जिहड़ी कि जिसकी जिहड़ी आ वो एक दी एक ही रही है, वो बदली जिहड़ी कि नहीं हैगी, इसलिए साडे कोल की आ जाता है सही। फिर साडे कोल सवाल नंबर 2 आउंदा है, मान लो मेरे कोल 100 रुपए हैं, जिन्हां विच 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए ते 10 रुपए के सिक्के हैं। हेठ लिखी सारनी पूरी करो। सपोज आई हैव टोटल 100 रुपीज़ विच कंटेन्स, मतलब कि 100 रुपया हैगा साडे कोल, ते 100 रुपए दे विच साडे कोल की आंदे ने 1 रुपए के नोट भी आ, कॉइन भी आ, 2 रुपए के भी आ, 5 रुपए के भी, 10 रुपए के भी आ। हुण सवाल साडे कोल दित्ता, एक टेबल दिता होया, इधर लिखिया सिक्का कॉइनस, सिक्कियां की गिणती दी हुई है, साडे कोल बनदी राशि दी हुई है। सब तो पहला देखो रुपीज़ साडे कोल एक दिता होया, 1 रुपए का सिक्का है, 10 सिक्के हैं साडे कोल, ठीक है, मतलब कि 1 रुपए का सिक्का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिक्के हो गए साडे कोल। किन्ने रुपए बन गए साडे कोल? 10 ही रुपए बन जाएंगे ना, इन्होंने जोड़ांगे सारिਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ मतलब कि ये साडे कोल बनदी राशि कितनी हो जाएगी 10 रुपए जिहड़ी राशि साडे कोल बन जाएगी। फिर साडे कोल रुपीज़ 2 रुपए के सिक्के जिहड़े कि साडे कोल हैगे ने, ते साडे कोल राशि बनती उन्हां दे नाल 10 रुपए जिहड़ी राशि बन जाती है, उहदी सिक्के पता करने किन्ने हैं। किस तरह पता करते हैं? 2 नूं तुसीं 10 नूं जिहड़ा कि 2 दे नाल भाग दे देनी है, भाग करदे आ 2 पंजे 10, किन्ने सिक्के बन गए साडे कोल 5 सिक्के जिहड़े कि वो आउंदे हन। देखो गल दा ध्यान रखना है, जदों साडे कोल सिक्कियां दी गिणती दित्ती है, असीं राशि बनाउणी है, तो सिक्कियां दी गिणती नूं उस सिक्के दी संख्या दे नाल आपां गुणा कर देनी है, ठीक है। जो राशि बनाउणी है असीं गुणा करनी है, तो जदों असीं सिक्के कड्ढणे हन तां असीं भाग करनी है। हुण देखो साडे कोल बनदी राशि 30 दित्ती हुई है, तो असीं सिक्के पता करने 5 रुपए दे, किन्ने दे 5 रुपए दे, असीं 5 नूं किन्ना भाग कर दांगे 30 दे नाल, 5 सिक्का 30 बनता साडे कोल, ये साडे कोल आ गया 6 सिक्के साडे कोल 5 रुपए के जिहड़े होणगे। फिर देखो साडे कोल सिक्के दित्ते होए आ 5, किन्ने रुपए दे 10 रुपए दे, राशि कड्ढणी है, असीं की करनी है गुणा करनी है, ठीक है। मतलब कि जदों तां असीं सिक्कियां तो राशि वल जाना है असीं गुणा करनी है, जदों असीं राशि तो सिक्कियां वल जाना है तो असीं डिवाइड जिहड़ी कि वो भाग करनी है। हुण असीं की करांगे गुणा 5 दा 50, ये साडे कोल आ गया 50 रुपए बन जाते हैं। फिर साडे कोल सवाल नंबर आता है 3, समीकरण 2x - 3 = 7 का सज्जा अते खब्बा पासा लिखो। हुण सज्जा लैफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हुण बराबर जिहड़ा हुंदा साडे कोल इक्वल का साइन है, ये साडे कोल एक समीकरण 2 भागां 'च वंड दिंदा है। देखो एक भाग ये हो गया एक पासा, एक इससे इस साइड पर हो गया, ये साडे कोल 2x - 3 = 7। हुण बराबर के खब्बे पासे देखिए साडे कोल हो जाएगा लैफ्ट हैंड साइड, खब्बा पासा हो जाएगा, इधरली साइड पर देखिए साडे कोल होगा बराबर के राइट हैंड साइड जिहड़ी की हो जाती है। इसलिए 2x - 3 साडे कोल की आ गया खब्बा पासा, जां जिसनूं असीं लैफ्ट हैंड साइड लिखिया है,
ਅਤੇ 7 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਅੰਕ 9 ਨੂੰ -m ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕ 9 ਨੂੰ ਕਿਹਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, -m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਫ 9 ਇਜ਼ ਸਬਟਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ -m, ਦੈਨ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਵ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 9 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ 9 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ। -m ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ -m, 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ -m। ਹੁਣ -m ਦੇ ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਆਪਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ, 3 ਆਪਸ਼ਨ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ -m -9 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ x - 4 = 0, x = 5 = 7। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। x - 4 ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 0, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ x ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ -4, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, -4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, x ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, x = 5 = 7 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 7। ਹੁਣ 5 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ, x ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ 4x = 12। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ 4x ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ 4x ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 4y ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 12 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x = 12 ਤੇ 4 ਜਿਹੜਾ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 4 × 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 4 × 4, 4 ਦੂਣੀ 8 ਤੇ 4 ਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 3/1। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ 1 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ 3। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x/3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਨੀਚੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ x = 5 ਗੁਣਾ 3, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x = 5 × 15, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 15 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ x - 5/3 ਬਰਾਬਰ x - 3/4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, C ਫॉर ਕ੍ਰੋਸ M ਫॉर ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਜਿਹੜਾ x - 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 4, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ x - 5, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ x - 3। 4 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4x, ਫਿਰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ b ਬਰਾਬਰ, ਫਿਰ 3 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3x, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ 9। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ x ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ b ਤੇ 9 ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਅਚਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ।
ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4x। ਹੁਣ 3x ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਵੱਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 4x ਮਾਈਨਸ 3x ਬਰਾਬਰ -9 ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ -20 ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 4x ਚੋਂ 3x ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x ਬਰਾਬਰ -9 ਜਮਾ 20। ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪਲੱਸ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ। ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 11 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ 11 ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ 20 ਚੋਂ 9 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 5 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ t-4 ਪਲੱਸ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ t-6 ਮਾਈਨਸ 3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ t ਪਲੱਸ 8 ਬਰਾਬਰ 0 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਜਿਹੜਾ t-4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਅੱਗੇ t-6 ਨਾਲ, ਤੇ 3 ਜਿਹੜਾ t-8 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ t ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5t। 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਪਲੱਸ 2 ਨੂੰ t ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2t। ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ 12। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, -3 ਨੂੰ t ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3t, ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 8 ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 8 24 ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 0। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 5t ਮਾਈਨਸ 20 ਪਲੱਸ 2t ਮਾਈਨਸ 12। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -3t ਤੇ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਹੁਣ t ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 5t ਪਲੱਸ 2t ਮਾਈਨਸ 3t ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਚਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 20 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਪਲੱਸ ਦੇ 20। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 12 ਹਨ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਪਲੱਸ ਦੇ 12। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 24 ਹਨ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਪਲੱਸ ਦੇ 24, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤੇ t ਤੇ 2t 7t। 7t ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3t ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 4t ਬਰਾਬਰ 20 ਤੇ 12 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 20 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 32। ਫਿਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 24। ਸੋ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਨਸਰ 8, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 4t ਬਰਾਬਰ 8। ਹੁਣ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, 4 × 4 4 2 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7। ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 5 3 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰ 18 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 numbers ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 5:3 ਇਫ ਦੇ ਡਿਫਰ ਬਾਈ 18, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਡਿਫਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਤਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18 ਦਾ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5 - 3 ਬਰਾਬਰ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ 5 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 5, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ, ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ 5/2। ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਵਟਾ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ 18 ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਿਹੜਾ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, 2 × 2 2 × 9 18। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 × 9, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 9 × 5 45, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ 45। ਦੂਸਰੀ, ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3, ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ 2, 3/2 ਗੁਣਾ ਅੰਤਰ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ 8, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 × 2 2 × 9 18। ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 × 9, 3 ਆਇਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2
ਅੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ 45 ਤੇ ਦੂਸਰੀ 27 ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 15 ਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ 3 ਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 18 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ ਜੋੜ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਤੇ 3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ 5 ਵਟਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, 5 ਵਟਾ 8 ਗੁਣਾ 18। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ।